Friends, SBI PO Prelims, model test number 798. 4 parts ichinaadu. Question number 2, 5. Error location. I think 6 to 15. RC. 16 to 25. Close test. 26 to 30. మరొక్కసారి ఎర్రర్ లొకేషన్. ముందుగా ఈ రెండు చేద్దాం. ఎర్రర్ లొకేషన్ చేశాక ఆఫ్టర్ దట్ ఆర్సీ అండ్ క్లోజ్ టెస్ట్ చూద్దాం. ముందుగా 2 types ఆఫ్ ఎర్రర్ లొకేషన్ ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం. కమాన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, హ్యాపీగా చదువుకోండి. డైరెక్షన్ లో మీకు ప్రాబ్లం ఉంది. సో ప్యాసేజ్ ఏం కాదు ఇది. ఏబిసిడిలలో డి అనే పార్ట్ లో ఎర్రర్ లేదు, మరొక పార్ట్ లో ఎర్రర్ లేదు. ఆ పార్ట్ ఏంటో చెప్పాలి. అంటే ఏబిసిఈలో 3 parts లో ఎర్రర్ ఉండాలి, ఒక్క పార్ట్ లో ఎర్రర్ ఉండదు. అది ఏంటో చెప్పమంటారు. ఇప్పుడు మన ఎర్రర్స్ పట్టుకుంటూ పోదాం. ముందుగా ద లిటిల్ డాగ్స్ టైల్ ఈజ్ ఏ హ్యాపీ బ్లర్. బాగుంది, ఎర్రర్ లేదు. హిజ్ నోస్ క్వివర్ విత్ అన్నాడు, కుదరదు. హిజ్ నోస్ సింగులర్ అయినప్పుడు క్వివర్ విత్ కాదు, క్వివర్స్ విత్ యాంటిసిపేషన్. till he stops and pass the ground exactly once. So exact once కాదు, exactly. బిలో సిలో తప్పు కనపడుతోంది. he has discovered one growing just under the surface and is immediately rewarded. is immediately rewarding కాదు, is immediately rewarded, passive voice. And he is immediately rewarded, is rewarded. So that my dear friends, ఎక్కడెక్కడ ఎర్రర్ ఉందయ్యా మరొక్కసారి. ద లిటిల్ డాగ్స్ టైల్ ఈజ్ హ్యాపీ బ్లర్, తప్పలేదు నాన్న. హిజ్ నోస్ క్వివర్స్ విత్, హిజ్ నోస్ క్వివర్స్ విత్. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్ ఎస్ గాని ఈఎస్ గాని రావాలి మిత్రమా. గ్రౌండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్, ఎగ్జాక్ట్ వన్స్ కాదు. ఈజ్ ఇమీడియట్లీ రివార్డింగ్ కాదు మిత్రమా, ఈజ్ ఇమీడియట్లీ రివార్డెడ్. సో బిలో ఎర్రర్, సిలో ఎర్రర్, ఈలో ఎర్రర్ ఉన్నాయి. ఎర్రర్ లేని పార్ట్ ఏమిటయ్యా? ద లిటిల్ డాగ్ ద టైల్ ఈజ్ ఏ హ్యాపీ బ్లర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఏ. నౌ an official aware of the development said that although the data will be captured kadu, captured B plus V3 for all transactions irrespective of the size of transactions. The large ones annappudu e ones kadu, large one or ones, the large one would be relevance కాదు, లార్జ్ వన్ would be relevance కాదు, would be relevant, B plus adjective, would be relevant. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మిస్టేక్స్? an official aware of the development said that, అక్కడ ఎర్రర్ లేదు. although the data will be captured కాదు, captured for all transactions irrespective of size of transactions. the large would be relevance కాదు, would be relevant, B plus adjective. So that my dear friends, will be captured. B లో ఎర్రర్ ఉంది, 1 that is D లో ఎర్రర్ ఉంది, relevant E లో ఎర్రర్ ఉంది. కావున ఎర్రర్ లేని పార్ట్ an official aware of the development said that. A లో ఎర్రర్ లేదు, that is the first option. Third one, Einstein's understanding of gravity as outlined కాదు, as outlined in his general theory of, as outlined in his general theory of relativity predicts that all objects
fall at the same rate regardless of their mass. Their mass. Regardless in their mass కాదు, regardless of their mass or composition. Their కాదు, their, regardless of. మరొకసారి, Einstein's understanding of gravity as outlined in his general theory of relativity predicts that all objects fall at the same rate regardless of their mass or composition. So that, my dear friends, outlined of their కాదు, their. ఎస్ మిత్రమా, ఏలో ఎర్రర్ కనపడుతోంది, డిలో ఎర్రర్ ఉంది, ఈలో ఎర్రర్ ఉంది. ఎర్రర్ లేని పార్ట్ సి. Question number 4. The documentary's position is clear కాదు, is clear. But the length is always sympathetic. At all times it poses. Questions and offers few judgments. So that, my dear friends, the documentary's position is clear. అక్కడ ఎర్రర్ ఉంది, బట్ ద లెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సింపథెటిక్. అక్కడ ఎర్రర్ లేదు. అట్ ఆల్ టైమ్స్ ఇట్ పోజ్ కాదు, పోజెస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆఫర్స్ ఫ్యూ జడ్జిమెంట్స్. దట్ ఈస్, ఏలో ఎర్రర్ ఉంది, సిలో ఎర్రర్ ఉంది, ఈలో కూడా ఎర్రర్ ఉంది. కావున ఎర్రర్ లేనటువంటి పార్ట్ దట్ ఈస్ బి. Come on, my dear friends. Question number 5. She insists that even though many people in the two villages demonstrate unquestioning belief in the existence of Saraswati, it is not necessary a case of foolish villagers being taken for a ride. Being took kaadu. Yes. Unquestioning belief కాదు, unquestioning belief. It is not necessarily a case of foolish. She insists that even though many people in the two villages demonstrate unquestioning belief in the existence of Saraswati, it is not necessarily a case of foolish villagers being taken for a ride. Being took కాదు, B plus V, being taken అది believe కాదు, unquestioning belief, necessarily a case of. So that, my dear friends, ఎక్కడెక్కడ ఎర్రర్ ఉందో చూద్దాం. belief error, necessarily error, being took error. So that, my dear friends, B, C, no, C, D, E లో ఎర్రర్ ఉంది, A లో ఎర్రర్ లేదు మిత్రమా. This is about error location 1 to 5. Now I am coming to 26 to 30. ఇక్కడ అంటాడు, ఒక చోట ఎర్రర్ ఉంది ABCDEలో, ఆ ఎర్రర్ తీసి రిమైనింగ్ పార్ట్స్ చెప్పమంటాడు. Yes, while one reason cited is a paucity of resources, lack of resources, the other is about mindset. That those in jail అనేది ప్లూరల్ అయినప్పుడు డస్ నాట్ అని వాడకూడదు మిత్రమా, డు నాట్ అని అప్లై చేయాలి. ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏమై ఉండాలి, డు నాట్ అయి ఉండాలి. మరొకసారి, దట్ దోస్ ఇన్ జైల్ అనేది ప్లూరల్ అయినప్పుడు డస్ నాట్ అనవద్దు మిత్రమా, డూ నాట్ అనండి. సో దట్ ఎర్రర్ ఎక్కడుందయ్యా, డీలో ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి దానిని తీసిన స్టేట్మెంట్ ABCE. దట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, ABCE. మరొకసారి చదువుతున్నా. While one reason cited is a paucity of resources, the other is about a mindset that those in jail does not deserve కాదు, do not deserve. 27. Except for a few studies done outside India,
most of the material on the subject is superficial. To put up it mildly, put on it mildly. Maraksari. Except for a few studies done outside India, most of the material on the subject is superficial. To put it mildly anandu, to put on it mildly anachu, put up it mildly కాదు. ఈలో ఎర్రర్ కనపడుతోంది, ఫ్రాజల్ వెర్బ్ ఎర్రర్ కనపడుతోంది, ABCD. Now 28 మిత్రమా, in prisons across the world, overcrowding, brutality, a lack of sanitation and unacceptable standards of health care are standard. Malla. In prison across the world, first one, overcrowding, one. రెండోది ఏమన్నాడు, బ్రుటాలిటీ, 2. A lack of sanitation అన్నాడు, 3. ఎస్. ఆ తర్వాత అంటాడు అండ్ అన్యాక్సెప్టబుల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్, ఇవన్నీ కూడా ఆర్ స్టాండర్డ్, అలాగే ఉన్నాయి. నో ఎర్రర్. నా 29th, there is also no liberal mindset anywhere to set the ball rolling on how we could introduce clemency in incarceration. Marokkasari. There is also no liberal mindset anywhere to set the ball rolling on we could introduce అన్నాడు. ఈజ్ వాడావు కాబట్టి, ఈజ్ వాడావు కాబట్టి కుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ కాదు, కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ గా తీసుకో. వెరీ గుడ్. దేర్ ఇస్ ఆల్సో నో లిబరల్ మైండ్ సెట్. In a sentence, all the verbs should be in the same form. There is also no liberal mindset anywhere to set the ball rolling on how we can introduce clemency in incarceration. So that, my dear friends, liberal mindset ekkada ledata a clemency nivvadaniki can introduce anali. D lo error undi kavuna ABCE తీసుకోండి. That is the second one. Now, 30th question. We see this happen in America, where there appears to be blind public frenzy without a thought being given to the truth being established by rigorous research and a recognition that draconian punishment does not necessarily deter a determined or an impulsive offender. Impulsive offender అనేది ఒక నౌన్ ఫ్రేజ్ అయినప్పుడు డిటర్మైన్ కాదు, ఏ డిటర్మైండ్, డిటర్మైండ్ ఆర్ an impulsive offender. ఒక ఇంపల్సివ్ అఫెండర్ కానీ ఒక డిటర్మైండ్ కానీ. మరలా నెసెసరీలీ డిటర్, ఏ డిటర్మైండ్ అంటే డిటర్మైన్ అయిన ఉంటాడు వాడు. ఎస్, ఏ డిటర్మైండ్ అండ్ ఆర్ అన్ ఇంపల్సివ్ అఫెండర్, రెండు కూడా నౌన్లే అవ్వాలిగా, డిటర్మైన్ కాదు, డిటర్మైండ్. సో దట్ ఈని ఎలిమినేట్ చేద్దాం, ABCD. సో ఈ విధంగా ఎర్రర్ లొకేషన్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మిత్రమా. 6th one. ఇప్పుడు మనం పారాగ్రాఫ్ చదువుకుందాం. ఫాలో అవ్వండి. టోటల్ పారాగ్రాఫ్ అంతా ఒకసారి చదువుకుందాం. In March, the government announced that it would release an annual State of Nutrition report detailing India's level of stunting, malnutrition, and feature best practices for states to scale up nutrition interventions. Government announce చేసింది తన State of Nutrition report ఇస్తుందట. అందులో స్టంటింగ్ ఎలా ఉంది, మాల్న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంది, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎవరెవరు తీసుకున్నారు అనేది చెప్తుందట. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ ఎ లాట్ టు డూ టాకిల్ న్యూట్రిషన్ ఛాలెంజెస్. 26 million children suffer from wasting, a low weight or height ratio, more than in any other country. Yet the country has the second highest number of obese children in the world. రెండు పార్శ్వాలు టచ్ చేస్తున్నాడు. తిండి లేక చాలా వెయిట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అదే సమయంలో ఈ దేశంలో బాగా ఒబెసిటీ ఉన్నవారు కూడా ఉన్నారు. 14.3 million in China and 14.4 million in India. While tackling undernutrition through assurance of adequate nutrition,
we need to ensure that it is also about appropriate nutrition. Our policy response has to move from food security to nutrition security. కేవలం ఫుడ్ ఇస్తే సరిపోదు, న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంది. ఇది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, ఇండియా మస్ట్ సెటప్ ఇట్స్ ఎఫర్ట్స్ టు ఫైట్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఒబెసిటీ జస్ట్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ విత్ వేస్టింగ్ అండ్ స్టంటింగ్. అంటే వేస్టింగ్ అండ్ స్టంటింగ్ కాదు, ఇప్పుడు దేంతో ఫైట్ చేయాలి? ఒబెసిటీ, ఓవర్ వెయిట్ తో ఫైట్ చేయాలి. Rising obesity is putting pressure on already fragile health system, weak health system in India by posing a high risk of chronic diseases such as cardiovascular diseases, diabetes and some cancers. దీని వల్ల అనేక రకాలైన క్రానిక్ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, డయాబెటీస్, సమ్ క్యాన్సర్స్ కూడా వస్తున్నాయి. క్లబ్బడ్ టుగెదర్ యాజ్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఆర్ NCDs. Research shows that Indians have higher levels of body fat and lower levels of lean muscle when compared to many other populations. Research ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఇండియాలో హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్యాట్ ఉంది, లోయర్ లెవెల్ ఆఫ్ లీన్ మజిల్ ఉంది. Therefore, the risk of cardiovascular diseases and diabetes operates even below global threshold for defining overweight and obesity. Hence, the urgency to take public health measures apart from a high burden of premature mortality. These threats are something that India can ill afford to ignore. A universal health coverage system where one can access quality services that are free of financial burden. Rise in obesity is deeply concerning because just as growing up underweight gives the person a lifetime of health problems, so does a childhood of being overweight. Obesity ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే లైఫ్ టైం హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. The potent combination of Indian children eating more junk food while becoming increasingly sedentary puts them at an even greater risk. Junk food వల్ల ఎక్కువ రిస్క్ లోకి వెళ్తున్నారు. Research has shown that early warning signs for fatty liver disease can be found in children as young as 8 if they have larger than advised waistlines when they were 3. Fortunately, this year is an ideal opportunity to tackle obesity as global health decision makers are focusing on how to garner the political will to drive best buys such as sugar taxes and mass media campaigns on healthy diets, proven ways of bringing down obesity, while continuing to vigorously pursue efforts to prevent undernutrition. Undernutrition గురించి పట్టించుకుంటూనే ఈ ఒబెసిటీ మీద కూడా యుద్ధం చేయవలసి ఉంది అంటున్నాడు. Policy responses should include agriculture systems that promote crop diversity as well as regulatory and fiscal measures. To decrease the availability, affordability and promotion of unhealthy foods while making healthy foods more accessible. అందరికీ అటువంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి. అన్హెల్దీ ఫుడ్ అందుబాటులోకి రాకూడదు, అలాగే హెల్దీ ఫుడ్ యాక్సెసిబుల్ గా ఉండాలి. For example, taking the lead from a directive by the Delhi High Court, India should ban the sale of junk food in and around schools. Legislators should also put into practice the results of a recent Lancet study on India. It showed the higher taxes on junk food can actually lead those on lower incomes to live healthier lives. ఆదాయాలు తక్కువగా ఉన్నవారు హెల్దీగా జీవించాలి అన్నట్లయితే జంక్ ఫుడ్ మీద ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండాలి. Even in clinical settings, counseling and care are needed. Instead of being downgraded as ways of managing poor lifestyle choices, obesity management, prevention and treatment should be provided as essential health services targeted at a condition that undermines health in many ways. This would help reverse the stigma attached to obesity even by health professionals, which has also undermined the response to it. Further, India should link obesity and undernutrition and treat them as a twinned challenges. రెండు కూడా
twin challenges to be jointly addressed under the universal health coverage umbrella. One, obesity. Second one, undernutrition. రెండిటిని కలిపే చూడాలి. Universal health coverage is encapsulated in the idea that no one should have to suffer financial hardship in order to access essential health care. By tackling obesity through prevention and early care, financially debilitating NCDs can be avoided. India will be in a better position to fulfill the promise of universal health coverage if it disrupts the cycle whereby poverty leads to NCDs and vice versa. By making connections to both under and over nutrition, health advocates should make economic and social arguments to spur a whole of government, to increase a whole of government approach to these whole of society problems. It is now time to get ahead of this unfolding health crisis and save lives and money in the process. Lives ni కాపాడాలి, డబ్బులు కూడా కాపాడాలి. ఆ రెండు పనులు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. The passage is primarily concerned with which of the following అని అడుగుతున్నాడు. Decreasing children mortality కాదు. Ways to prevent what? Ways to prevent health issues. హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏం చేయాలట? ప్రివెంట్ చేయాలి. దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇన్ అవర్ కంట్రీ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మన ఆన్సర్ అదే అయ్యొచ్చు. వన్ మోర్ టైం. మెథడ్స్ టు ఇంప్రూవ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ఇండియా కాదు. వేస్ టు ఇంప్రూవ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ కాదు. కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవచ్చయ్యా? సెకండ్ వన్ తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ వేస్ టు ప్రివెంట్ health issues in our country. Now, my dear friends, seventh question. As per the passage, while tackling undernutrition, what else needs to be ensured in addition to adequate nutrition తో పాటుగా people's proper availability of food కాదండి, maintaining proper hygiene కాదండి, the right balance of nutrients ఇవ్వాలి. Correct. So that, my dear friends, we can go with the third option. మరొకసారి క్వశ్చన్ చదువుకుందాం. As per the passage, while tackling undernutrition, what else needs to be ensured in addition to adequate nutrition మాత్రమే కాకుండా the right balance of nutrients ఇవ్వాలి. As per the passages, what challenges must be undertaken together under the universal health coverage? ఏమేమి రెండు చెప్పాడు. ఒకటి మనం ఇందాక మాట్లాడు యాజ్ ట్విన్ అన్నాడు, ఒబెసిటీ అండ్ అండర్ న్యూట్రిషన్. కరెక్ట్. ఎక్కడుందో చూడండి అది. దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్, ఒబెసిటీ అండ్ అండర్ న్యూట్రిషన్. క్వశ్చన్ మరొక్కసారి. యాజ్ పర్ ద ప్యాసేజ్ వాట్ ఛాలెంజెస్ మస్ట్ బి ట్విన్డ్ అన్నాడు. ట్విన్డ్, ఛాలెంజెస్, ఒబెసిటీ, అండర్ న్యూట్రిషన్. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందయ్యా? ఒబెసిటీ అండ్ అండర్ న్యూట్రిషన్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. Which of the following statements can be inferred from the given passage? India has the second highest number of obese children in the world after China. 15.3 ను 14.4 ఏదో ఇచ్చాడు. కరెక్టే అది. రీసెర్చ్ షోస్ దట్ ఇండియన్స్ హ్యావ్ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్యాట్. కరెక్ట్. అండ్ లోయర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ లీన్ మజిల్. అది కూడా చదువుకున్నాం మనం. దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. Universal health coverage is enveloped in the idea that no one should have to suffer financial hardship in order to access essential health care. ఇది కూడా కరెక్టే. ఫస్ట్ వన్ yes, second one correct, third one correct, so that our answer is all are correct. Now question number 10. As per the passage, what are the results of recent Lancet study? ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు. కానీ చూడండి, లోయర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ జంక్ ఫుడ్ వాళ్ళు చెప్పలేదు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే హయ్యర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ జంక్ ఫుడ్. ఏదైతే జంక్ ఫుడ్ తిని ఒబెసిటీ పెంచుకుంటున్నారో అటువంటి జంక్ ఫుడ్ మీద ట్యాక్సెస్ హయ్యర్ ఉన్నట్లయితే can lead those on lower incomes to live healthier lives. ఇందాక మనం అనుకున్నాం, ఆ యొక్క ఇన్కమ్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ జంక్ ఫుడ్ అందుబాటులో లేకుండా హై ట్యాక్సెస్ ఉన్నట్లయితే లో ఇన్కమ్ వాళ్ళైనా హెల్దీగా ఉంటారు అన్నాడు. దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్. ఇండియన్స్ హ్యావ్ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్యాట్స్ గురించి లాన్సెట్ స్టడీ చెప్పలేదు. ఇండియా ఈజ్ అబోవ్ చైనా ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ ఒబెస్ చిల్డ్రన్ గురించి కూడా లాన్సెట్ స్టడీ చెప్పలేదు. మరో విధంగా అది తప్పు కూడా. సెకండ్ వన్ తీసుకుందాం. వాడు అంటాడు జంక్ ఫుడ్ ని ఎక్కువ రేటుకి అమ్మినప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ లేదా లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ పిల్లలు దాన్ని తినలేరు, దానివల్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి అంటున్నాడు. 11th,
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి అప్రోప్రియేట్ టైటిల్ అంటున్నాడు. ప్రివెంటింగ్ నో ఎన్సిడి కాదు, అడ్రసింగ్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ కాదు, పాలిటిక్స్ అసలు లేదు ఇందులో. ప్రివెంటింగ్ ద నెక్స్ట్ హెల్త్ క్రైసిస్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. నౌ 12th వన్లోకి వచ్చాం. మోస్ట్ ఆపుతోంది అని అర్థం, ఇబ్బంది పెడుతోంది అని అర్థం. అయితే చిన్న విషయం చూడండి, ఎంకరేజ్ అన్నా, ఫాస్టర్ అన్నా, నర్చర్ అన్నా, నరిష్మెంట్ అన్నా ఒకే అర్థం వస్తున్నాయి. ప్రకారం చూసుకున్న ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సప్రెస్. స్టంటింగ్ అంటే ఆపుతున్నటువంటిది, సప్రెస్ చేస్తున్నటువంటిది 13th. అలాగే ఫ్రెజైల్ లేదా ఫ్రగైల్ అనే పదాన్ని ఇచ్చినాడు, అంటే వీక్ అని అర్థం. చాలా రిజిడ్ గా ఉంది, సబ్స్టాన్షియల్ గా, రొబస్ట్ గా ఉంది, సపెల్ గా ఉంది, రెసిలెంట్ గా ఉంది కాదు. ఫ్రెజైల్ అనే పదానికి సినానిమ్ వీక్ గా, ఫ్రెయిల్ గా ఉంది అని అర్థం. దేనైనా గార్నర్ చేస్తున్నాము అంటే కలెక్ట్ చేస్తున్నాము అని అర్థం వస్తుంది. దాన్ని వదిలిపెట్టడాన్ని ఏమంటారా అంటే డిస్పర్సింగ్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద 5th ఆప్షన్. అమాసింగ్, కాంగ్రిగేట్ అని అర్థము. సో ఇవేమీ కాదు, ఇంపీడింగ్ ఆపడం కాదు, డిస్పర్స్ చేయడము అని అర్థం. స్పర్ అనే ఒక పదాన్ని ఇచ్చాడు, ఏదైనా ఒక పని చేయడాన్ని మనము ప్రొపెల్ చేయడము, ప్రాడ్ చేయడం. దట్ మీన్స్ ఎష్యూయేట్, చెయ్యమని మనం చెప్పి ప్రోత్సహించడాన్ని ప్రొపెల్ అని, ప్రాడ్ అని, బోర్డ్ అని అంటాము. కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ కావాలి కాబట్టి డిష్యూయేట్, దట్ ఈస్ డిస్కరేజ్. Now, yes, it is close test. In the past, the deep diversity existed within a framework of అన్నాడు. అదేంటో చూద్దాం. డీప్ డైవర్సిటీ ఎగ్జిస్టెడ్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ అన్నాడు. చూద్దాం, ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ వాట్, దేని గురించి మాట్లాడుతున్నా? డైవర్సిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నా. దిస్ వాజ్ నాట్ అన్యూజువల్ బట్ ట్రూ ఆఫ్ ఎవ్రీ అగ్రారియన్, ట్రూ dash of, true of dash every agrarian pre-industrial society endowed not only with a highly complex division of labor. సొసైటీ గురించి, సొసైటీలో ఉన్న డైవర్సిటీ గురించి, అగ్రారియన్ అంటే ఒక రకమైన రూరల్ లేదా అగ్రికల్చరల్ వరల్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏ హైలీ కాంప్లెక్స్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్, బట్ ఆల్సో విత్ అన్ ఇంట్రికేట్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ సోషల్, indeed cultural differences of often marked and strengthened a stable, rarely questioned hierarchy of roles and ranks. Differences in speech, dress, manner, food or appearance, ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఏంటివి? డిఫరెన్సెస్ మాటలో, డ్రెస్ లో, మేనర్ లో, ఫుడ్ లో were deeply dash manifestations of minutely arranged culturally dash social hierarchies. adverb ఇచ్చాడు కాబట్టి వెర్బ్ రావాలి 20లో. విజిబుల్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఇన్ హైలీ అన్ఈక్వల్ సొసైటీ, మాట్లాడుతున్నది అన్ఈక్వల్ సొసైటీ గురించి. ది పెర్ఫార్మ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ బై డిమినిషింగ్ డాష్ అండ్ ఫ్రిక్షన్. దే హెల్ప్డ్ ప్లేస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దేర్ ప్రాపర్ ప్లేస్. దే రిడ్యూస్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ మెయింటైన్డ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ పవర్. నాట్ ఎవ్రీవన్ కుడ్ స్పీక్, డ్రెస్ అండ్ ఈట్ యాజ్ దే ప్లీజ్. ఎవరికి నచ్చినట్టుగా వారు ఉండడానికి వీరు లేదు అంటున్నాడు. సోషియో కల్చరల్ బౌండరీస్ వర్ నాట్ ఈజీ టు క్రాస్. ఆ సమాజంలో ఆ బౌండరీస్ ని దాటి ముందుకు వెళ్ళడం అనేది అంత సులభం కాదు. అవర్ పాస్ట్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ డాష్ ప్లొరాలిటీ, సక్సెషన్ ఆఫ్ ఎగాలిటేరియన్ వేవ్స్, సమానత్వపు వేవ్స్ హ్యావ్ ఛాలెంజ్డ్ దిస్ సిస్టమ్. ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో మన ఓల్డ్ సొసైటీ ఎంత అన్ఈక్వల్ గా ఉండేదో దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో అంటాడు, ఏ సక్సెషన్ ఆఫ్ ఎగాలిటేరియన్ వేవ్స్ హ్యాజ్ ఛాలెంజ్డ్ దిస్ సిస్టమ్. ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ పాయింటర్ హియర్ ఈస్ ద అపోజిషన్ టు క్యాస్ట్ అండ్ జెండర్ హైరార్కీస్. ఈ కొత్త ప్రపంచంలో, సమానత్వ ప్రపంచంలో కులాన్ని ఒప్పుకోం, జెండర్ హైరార్కీని కూడా ఒప్పుకోం. రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ డూ నాట్ వ్యారీ టుడే ఫ్రమ్ వన్ క్యాస్ట్ టు అనదర్ ఆర్ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. The right to equality dash in the Constitution of India. ఈ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ మనం ఎక్కడ పెట్టుకున్నామో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈజ్ నాట్ మియర్లీ ఏ నెగటివ్ రైట్ అగెన్స్ట్ సంథింగ్ బట్ ఆల్సో ఏ పాజిటివ్ రైట్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ఈక్వల్. నేను డైరెక్ట్ గా 25th వస్తున్నా. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ అండ్ కన్సర్న్ సింప్లీ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. It is not legally possible today to have one set of laws for men and another for women.
మెన్కి ఒకలాగా విమెన్కి ఒకలాగా సెట్ ఆఫ్ లాస్ ఉండవు. ఆర్టికల్ 15 సౌండ్స్ ద డెత్ నెల్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఆర్డర్. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. సెక్షన్ ఆర్టికల్ 15 చెప్తోంది ఎవరిని కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేయడానికి లేదు. మతం పేరు చెప్పి, జాతి పేరు చెప్పి, కులం పేరు చెప్పి, జెండర్ పేరు చెప్పి, లేదా ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ పేరు చెప్పి. ఇట్ యాడ్స్ that none of these will be the basis for subjecting any citizen to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment. అటువంటి చోటకి ప్రతి ఒక్కడికి సమానంగానే ఈక్వల్ గానే అనుమతి ఉండాలి. The use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places to the use of the general public. అలాగే ఉన్నటువంటి బావులు కానీ, ట్యాంకులు కానీ, బాతింగ్ ఘాట్స్ కానీ, రోడ్స్ కానీ అందరూ సమానంగా వాడుకోవాలి అని ఇక్కడి నుంచి రివర్స్ చేశాడు. కానీ 22 వరకు పూర్వపు పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయి చెప్పాడు. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇన్ ద పాస్ట్ డీప్ డైవర్సిటీ ఎగ్జిస్టెడ్ విత్ ఇన్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్, అప్పట్లో ఎలా ఉండో చూద్దాం. ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ లిబరలిజం ఉండేది కాదు. అప్పట్లో లిబరాలిటీ అసలు ఉండేది కాదు. అప్పుడు ఏముండేదయ్యా అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉండేది. ఆ రోజుల్లో అసమానత్వం ఉండేది. పారాగ్రాఫ్ అర్థమైతే ఈజీ అవుతుంది. ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ దిస్ వాజ్ నాట్ అన్యూజువల్ బట్ ట్రూ ఆఫ్ డాష్, ట్రూ ఆఫ్ పర్మిసివ్నెస్, అగ్రారియన్ అనలేను, టాలరేషన్ సహనము కాదు, ఈక్వాలిటీ కాదు, వర్చువల్లీ. ట్రూ ఆఫ్ డాష్ ఎవ్రీ అగ్రారియన్ అంటున్నాడు. వర్చువల్లీ ఎవ్రీ అగ్రారియన్, ఎస్. Pre-industrial society endowed with not only with a highly complex division of labor but also with an integrate network of social, మళ్ళా ఆనాటి రూపాట్లే రావాలి. సోషల్ సిమిలారిటీ ఉండేదా? లేదు. సో అంటే అందరూ కలిసి ఉండేవారా? లేదు. వాళ్ళలో ఏమంటే సోషల్ డిస్టింక్షన్స్ ఉండేవి. సో ఎవరు ఏ పని చేయాలో ఆ పనే చేయాలి. ఎవరు ఒక పని ఇంకొకరు చేయడానికి వీల్లేదు. కులాల వారీగా పనులు డివైడ్ చేయబడ్డాయి. ఆనాటి సమాజంలో అలాగే ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ సోషల్ డిస్టింక్షన్స్. ఇంకా మనం అక్కడే ఉన్నాం. డిఫరెన్సెస్ ఇన్ స్పీచ్, డ్రెస్, మేనర్, ఫుడ్ ఆర్ అపీరియన్స్ వర్ డీప్లీ ఎలా ఉన్నాయి? వర్ డీప్లీ కలిసిపోయి ఉన్నాయి. వర్ ప్లస్ V3, B ప్లస్ V3 ఇంటర్ట్విన్డ్, మనలో కలిసిపోయి ఉన్నాడు. మెర్సీఫుల్నెస్ అంటే దయ, అథెంటిక్ అంటే పవర్ఫుల్, లేదా అథెంటిక్ అంటే జెన్యూన్, ఇన్సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రాముఖ్యం లేదు అని, సఫరెన్స్ అంటే బాధ కాదయ్యా, ఇంటర్ట్విన్డ్ అన్ని కలిసిపోయి ఉన్నాయి. వైడ్లీ ఇంటర్ట్విన్డ్, మేనిఫెస్టెన్స్ ఆఫ్ మైన్యూట్లీ అరేంజ్డ్, కల్చరల్లీ డాష్ అన్నాడు. మళ్ళా వెర్బ్ కావాలి. కల్చరల్లీ వాటిని ఏం చేశారు? కల్చరల్ చేశారయ్యా. కల్చరల్లీ వెర్బ్ కావాలి. కల్చరల్లీ నాన్స్డ్, బాగా సొసైటీలో సోషల్ గా కల్చరల్ గా మమేకమైపోయి ఉన్నాయి అన్నాడు. దట్ ఈస్ కాంక్రీటెడ్ కాదు, కల్చరల్లీ నాన్స్డ్. నౌ 21, దే పెర్ఫార్మ్డ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ బై డిమినిషింగ్ అండ్ ఫ్రిక్షన్ అన్నాడు. వాట్ బై డిమినిషింగ్? బై డిమినిషింగ్ అంబిగ్విటీ, బై డిమినిషింగ్ మెగ్నానిమిటీ, మెడిక్రిటీ, సబ్స్టాన్షియలీ అని అనలేం. అలాగే ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చినాడండి, అది కూడా అనలేం. బై డిమినిషింగ్, అంబిగ్విటీ లేకుండా చేశారు. ఒకరి పని ఒకరే చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ ఫ్రిక్షన్ లేదు, అంబిగ్విటీ లేదు. దే హెల్ప్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దేర్ ప్రాపర్ ప్లేస్. ఒకరు చేసే పని ఒకరి పని చేయరు. దే రిడ్యూస్డ్ కన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ మెయింటైన్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ పవర్. రిలేషన్ ఆఫ్ పవర్ ని వాడారు. నాట్ ఎవ్రీ వన్ కుడ్ స్పీక్, డ్రెస్ అండ్ ఈట్ యాజ్ దే ప్లీజ్డ్. ఎవరు ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలో, ఎవరు ఏమి తినాలో, ఎవరు ఎలా బిహేవ్ చేయాలో, ఎవరు ఎక్కడ నడవాలో మొత్తం అన్ని వీరే చెప్పారు. సోషియో కల్చరల్ బౌండరీస్ వర్ నాట్ ఈజీ టు క్రాస్. అంత ఈజీ కాదు వాటిని క్రాస్ చేయడం. అవర్ పాస్ట్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ హైరార్కియల్ ప్లొరాలిటీ. పెద్దవాడు చిన్నవాడు అనేటువంటి ఒక హైరార్కియల్ ప్లొరాలిటీని మెయింటైన్ చేశాం. పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళలాగే ఉండాలి, చిన్నవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళలాగే ఉండాలి. ప్లొరాలిటీ అనేది నౌన్, హైరార్కియల్ అనేటువంటిది అడ్జెక్టివ్. సో ఇక్కడి నుంచి మళ్ళా రాజ్యాంగం వచ్చాక ఏమైందో చెప్తున్నాడు. ద సక్సెషన్ ఆఫ్ ఎగాలిటేరియన్ వేవ్స్ హ్యావ్ ఛాలెంజ్డ్ దిస్ సిస్టమ్. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన సామాజిక సమానత్వము, సామాజిక న్యాయము అనేటువంటివి పైన చెప్పబడిన సిస్టమ్ ని ఛాలెంజ్ చేశాయి. ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ పాయింటర్ హియర్ ఈస్ ద అపోజిషన్ టు క్యాస్ట్
అండ్ జెండర్ హైరార్కీస్. ఇక్కడ క్యాస్ట్ ని జెండర్ ని దాని యొక్క హైరార్కియల్ ప్లొరాలిటీని ఒప్పుకోలే. రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ డూ నాట్ వ్యారీ టుడే ఫ్రమ్ వన్ క్యాస్ట్ టు అనదర్. ఎవడు ఏ పనైనా చేయొచ్చు, ఆర్ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. ఎక్కడ హైరార్కియల్ డిఫరెన్సెస్ లేవు. ద రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఎందులో పెట్టుకున్నాం మనం? కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో పెట్టుకున్నాం. అలా పెట్టడాన్ని ఏమంటారయ్యా? ఎన్ష్రైన్డ్ ఇన్. ఎక్కడ పెట్టినారు? డిటాచబుల్ కాదు. ఎంజూరెన్స్ అంటే శక్తిని తెచ్చుకోవడము, కన్సెషన్ అంటే మీకు తెలుసు, డిటాచబుల్ తెలుసు, డిస్సాల్యుబుల్ తెలుసు. ఎన్ష్రైన్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో పెట్టుకున్నాం. ఈజ్ నాట్ మియర్లీ ఏ నెగటివ్ రైట్ ఎగెనెస్ట్, ఏ నెగటివ్ రైట్ ఎగెనెస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ కి వ్యతిరేకంగా రైట్ మాత్రమే కాదు, బట్ ఆల్సో ఏ పాజిటివ్ రైట్ టు బి క్రియేటెడ్ యాజ్ ఎన్ ఈక్వల్. ఏదో డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది కదా, దానికి ఎగ్నిస్ట్ గా పట్టుకొచ్చిన ఒక రైట్ కాదు. దేనికి సంబంధించింది అంటే ఈక్వాలిటీ సాధించడానికి సంబంధించింది. Now I am going to 25th. The use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places ఇవి అందరికీ ఉపయోగపడాలి. డెడికేటెడ్ టు ద యూజ్ ఆఫ్ ద జనరల్ పబ్లిక్. జనరల్ పబ్లిక్ యొక్క యూసేజ్ ఉపయోగపడాలని 15th ఆర్టికల్లో మనం చెప్పుకున్నాం. డిస్క్రిమినేషన్ లేదని. ఫస్ట్ వన్, ఇన్ ద పాస్ట్ దిస్ డీప్ డైవర్సిటీ ఎగ్జిస్టెడ్ విత్ ఇన్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీతో ఉన్నాయి. Virtually every agrarian pre-industrial society endowed not only with a highly complex division of labor but also with an intricate network of social inequality. అలాగే appearance were deeply అందులో ఉండిపోయాయి అన్నప్పుడు అనుకున్నాం 19th one లో, deeply intertwined manifestations of minutely arranged. అలాగే culturally dash అన్నాడు, culturally nuanced, కల్చర్ లో కలిసిపోయి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా. అయితే 21 లో అంటున్నాడు ఏమి డిమినిష్ చేసినాయా? బై డిమినిషింగ్ వాట్? బై డిమినిషింగ్ అంబిగ్విటీని తగ్గించారు, ఖచ్చితమైనటువంటి రూల్స్ పెట్టుకుంటూ పోయారు. 22కి వచ్చినప్పుడు చెప్పుకున్నాం అవర్ పాస్ట్ ఈజ్ అ సిస్టమ్ ఆఫ్ హైరార్కియల్ ప్లొరాలిటీ అని. కానీ మనం తరువాత మన యొక్క రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అనే దాన్ని మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎన్ష్రైన్ చేశాం. ఇట్స్ నాట్ అగెనెస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ కాదు, ఇట్ ఇస్ ఫర్ ద ఈక్వాలిటీ. అండ్ ఫైనల్ గా అంటున్నాడు 15th ఆర్టికల్లో మనం చెప్పుకున్నాం, ఒక ఊళ్ళో ఉన్న వెల్స్ కానీ, ట్యాంక్స్ కానీ, బాతింగ్ గార్డ్స్ కానీ, రోడ్స్, ప్లేసెస్ డెడికేటెడ్ టు ద యూజ్ ఆఫ్ ద జనరల్ పబ్లిక్. అందరికీ డెడికేట్ చేయాలి అని ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ క్లోజ్ టెస్ట్ మిత్రమా. ఎస్, క్వశ్చన్ పేపర్ 798 లో మనం చూస్తున్నాం ఒక 5 ఎర్రర్ లొకేషన్. అగైన్ చివరిలో కూడా 26 to 30 లో కూడా ఎర్రర్ లొకేషన్ చూసాం. ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ అబౌట్ ఒబెసిటీ, మాల్న్యూట్రిషన్ గురించి చూసినాం. అలాగే ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ, ఇగాలిటేరియన్ లైఫ్ గురించి, ఇగాలిటేరియన్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, సొసైటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, సోషల్ జస్టిస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ క్లోజ్ టెస్ట్. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, 30 out of 30 సాధించడం ఈజీయే, పెద్ద కష్టం కాదు. త్వరలో పేపర్లు రాబోతున్నాయి. ఆ పేపర్లు మీరు చేసినప్పుడు 30 out of 30 ప్రయత్నించడం ఎలాగో ముందుగా నేను చెప్తాను. చెప్పిన తర్వాత ఆ పేపర్లు మీరు రైట్ డౌన్ చేయండి. Then you can get the 30 out of 30. Very soon you will get those papers where you can get 30 out of 30. Thank you very much. Meet you again.